परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त दिव्यात्मा मानक प्रणाम। एपिसोड नंबर 317 द सीक्रेट नॉलेज पेज 69 आरंभ। आमे आज आलोचना करिबा ही इज द एक्सप्लोरर एंड माराइनर। ही इज द एक्सप्लोरर एंड द माराइनर। से होचंती अन्वेषणकारी, से होचंती अनंत समुद्रर नाविक। आमे चारोटी लाइन गोटे पंक्तिर सातटी लाइन अच्छी गोटे पंक्ति रे आमे पांचटी लाइन को देखिबा। यही मुख्यतः ये लाइन ऊपर आमे आलोचना करिबा। मु पढ़ी दउची। ए सीकर ऑफ हिडन मीनिंग्स इन लाइफ्स फॉर्म्स of the great mother's wide uncharted will and the rude enigma of her terrestrial ways. He is the explorer and the mariner of a great inner ocean without birth. आपण मानकु आमे भी समस्ते पढुचंती, बुझिया को चेष्टा करूचंती, जानिबा को चाहूचंती। बारंबार से गोटिए कथा कहउचंती जे प्रथमे आमे जानिबा दरकार से मां श्री अरविंद किए तांको बुझिबा। तांको न बुझिले आमे जानि परिबा नै। तांको जानिले आमे किछि करि परिबा नै। जेमिति आपनकर एग्जांपल दउची, आपनकर मने थिबो जतबेले बाली ठारू माड़ खाई सुग्रीव जाई जंगल रे जाई लुचुथिले, पाखरे तांको पाखरे थिले जांबवान थिबे, हनुमान थिबे, किंतु सेमाने अपेक्षा करी अटकैचंती कोउठी ना कोउठी। मु जानिनी सेमानकर बानर राज बानर सेमानक भितर बुझी पारुथिले कि नाही, किंतु हनुमानकर बुझी पारुनथिले जे रामचंद्रकर श्रेष्ठ भक्त। से जानिथिले कोनोसी ना कोनोसी समय रे प्रभु आसुचंती, प्रभु आसुचंती। तेणु सेमाने अपेक्षा करी रहिथिले, धैर्यर सहित अपेक्षा करी रहिथिले। से मने करंतु आसिक पहुंचले, ब्लाइंडली तो कहीं ग्रहण करेंगे। आमे माने जो मां श्री अरविंद पाखु जाइचु, आमे कोन ब्लाइंडली जाइचु कि? अवश्य मु कहि परिबिनी मु केमि जाइछि, कांगी जाइछि, केते जाइछि कहि परिबिनी। मते सत्तर कथा पर मोर एक्सप्लोर माने मोर अनुभूति मु आपन कहूछि, मु प्रकृति जानि नै। किछि न जानि कि पसि जाइछि, केते बाट बरेनी कहि परिबिनी, केमिति जाइछि मु कहि परिबिनी। मोर पाखे से सब किछि जिंस नाही, किंतु गोटे जिंस सत्य आमे किछिटा जाइछंती। एतिक जिंस सत्य आमे किछिटा ता भीतर को प्रवेश करिसंती, करूसंती, बा धीरे धीरे आमे ता भीतर को जाउछंती। तेणु ये गोटे जिनस आपण गोटे जिनस आसिक पहुंचो जे जेतेबेले सुग्रीव तांकर बानर सेना थांतु, हनुमान थांतु, ये थांतु, जांबवान थांतु, यही भली एक समय रे आपण मने रखंतु, यही भली गोटे समय रे रामचंद्र आसिक पहुंची जाउछंती। कोठी सेही बाटा आसिक पहुंचो, जो मिलन समय आसिक पहुंचो। से कोन तांको ब्लाइंडली तांको ग्रहण करि नउछंती कहले। तांको मध्य परीक्षा भी दबाक पड़ी, रामचंद्र को परीक्षा भी देवाक पड़ी। तीर मारिक से जो कंकाल को केते जोजन को उठेइचंती, राक्षसर जो कंकाल ताको उठेइचंती, तापरे तीर मारिक कोन करिचंती, एका गोटे तीर रे केते गछ काटिचंती। ये सब जिंस हेई सारिला परे सुग्रीवंकर गोटे प्रत्यय जात होइछि। सुग्रीवंक भीतर गोटे कॉन्फिडेंस आसीछि जे प्रकृति रे एई करि परियो। किंतु प्रथम जिनस देखु केतुटा जिनस हुए कि कौन, जितेबाला आम चैत्र सप्ताह भितर रहा से सन्देह आसबनी। चैत्र सप्ताह भितर सन्देह आसबनी, ईर्षा आसबनी, सब जिन से ना अंधार जिन ना, डार्क साइडटा ना। कितने मतलब मन प्राण शरीर रोचे हम आ चैत्र सप्ताह को आप आम जो जाइए गोटे दिन में पड़े भलुणी कि नहीं कहीपर ना, कितु कौन गोटे दिन में आपने चली जाऊँ भावुना, गोटे दिन में आम बाहर चली जाऊँ। एबे 2 दिन पूर्व आप क्लास बंद है, आम से दिन बसी हठात जाइलु दले विज्ञ लोक बसी से आलोचना होती, गोटे ग्रुप रे आलोचना होती, कौन ना आम जंत्र होमि कौन तुम जंत्र हो चिंता कर मत कह। आपण मानी शब्द शुणा भल लगुच, शुणिला बेलू संशय जात ना कौन केमी कौन ना आपण मैंने अंत अन्य मैंने किसी जानी ना आप जंत्र कहते। अर्जुन को विश्वरूप देखे सारा कहले कौन ना निमित्त मात्र भाव सभ्य साथी जंत्र हो जा, निमित्त हो जाओ। से कहले कौन से कहले जथा निजुक्त स्मी तथा करमी। जो हाथ टेकी देले जथा निजुक्त, प्रथम कहले जथा जो जमी मत जथा जमी कर निजुक्ति करमी कम करी। से प्रभु कहते गोटे कम कर आउ तो कौन कर अलग कथा, निमित्त मात्र भाव सभ्य साथी। तो निमित्त गोटे इन्स्ट्रुमेंट हो जा, मुझे ते आदेश देवी तू सेमती कर, जुआड़े पठे तू सीआड़े कर। ठीक अच्छे ना? हाँ केत से जिनसा आसला, से मोर प्रश्नटा हूँ से केत से जिन आसला ना जिते प्रथम मन नहीं कहले मुझे युद्ध करी ना, ये मोर एत कष्ट पाई
ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଭାଇଟାଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଇଛି, ଯତୁଗୃହ ହେଇଛି, ଅଜ୍ଞାତ ବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ହେଇଛି ତାର ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ସରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନା, କାରଣ ଯାହା ସହିତ ଲଢିବି କାହା ସହିତ, ସେନାର ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ, ଉଭୟ ସେନାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମତେ ନେଇକି ଠିଆ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କିଏ, ସେ କଣ, ମୁଁ ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯାକ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଲା ପରେ ଏଇ ଅର୍ଥ ହେଲା। ହୁଏତ ଆପଣ ବି କହିବେ ଯଦି ଅମଙ୍ଗ ହେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିନଥାନ୍ତା, ଏଟା ଲେଖା ହେଇନଥାନ୍ତା, ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆମର ତା ଦେହରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ଅରିଜିନାଲ ଲେଖା ସହିତ ଗୀତାର କିଛି ନାହିଁ, ଗୀତା ଛାଡୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ହେଇକି ଯୋଡା ହେଇଛି। ଏ ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ ଅରିଜିନାଲ ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାରତର ଭାଷା ଶୁଣିବେ, ଦେଖିବେ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତାର ଯୋଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ, ତାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବେ, କୋଉଠି ସପୋଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଗୀତାର ଭାଷା ଭିତରକୁ ଆସିଯିବେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି କଣ ନା, ଯୋଉମାନେ କାଳିୟ ଦଳନ କରିଥିଲେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଯିଏ କୃଷ୍ଣକୁ କଂସକୁ ମାରିଥିଲେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ, ସେ ଏକା ଏକା ନୁହଁ, ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା କୃଷ୍ଣ। ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାଧିପତି କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ବୁଲୁଥିଲେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ, ସିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ କ୍ରିଟିସିଜମ ଅଛି, ଅଛି, ସେ ସବୁ ଅଛି ଜ୍ଞାନର ଜିନିଷ, ତା ଭିତରକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଯାଇଛି, ଆପଣ ତା ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ସେଠି କଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କଣ, ହୁଏତ ଯଦି ସେ ନାରାଜ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଯଦି ବିମର୍ଶ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ବିରାଟ ଜିନିଷ ଅଛି ବିଶ୍ୱରୂପର ପରିକଳ୍ପନା ହେଇନଥାନ୍ତା, ଗୀତା ହୁଏତ ଲେଖା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତା ପଛରେ ରହସ୍ୟ ଥିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି, ସବୁ ଯାକ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା, ଲେଖକ, କବି, ସ୍ରଷ୍ଟା, ରଚୟିତା, ତାଙ୍କର କୋଉଠି ସେ କେମିତି କାହାଣୀ ଲେଖିବେ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଇଭଳି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ, ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟରେ ଡାଉଟ ତ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫାଇନାଲି ବାଳି ମରିବ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ ହଉଥିଲା ଯେ ଇଏ ବୋଧେ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନହେଲେ ତାପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଫୁଲର ମାଳ ମତେ କାହିଁକି ପିନ୍ଧେଇକି ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିବ ଅନେକ ସମୟରେ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଯେ ସବୁବେଳେ ମିରାକଲ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ କହିବା ନାହିଁ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ସେମିତି ହୁଏନି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ତେହା ଯୁଗର କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଯୁଗର କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶିଯାଉ, ମ୍ୟାଟର କରୁନି। ମ୍ୟାଟରଟା ଯୋଉଟା କରୁଛି, ଆମେ ଯାହା ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟର ହଉଛି କୋଉଟା ନା, ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ହି ଇଜ ଦ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଆଣ୍ଡ ଦ ମାରାଇନର, କଣ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ବୁଝିବା? ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର କଣ, ଯେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରେ ସିଏ ହଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର। ଯିଏ ମାରାଇନ ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ ନାବିକ, ସମୁଦ୍ରର ନାବିକ, ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଯାଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାରାଇନର। ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ କଣ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତ ଫରେନରେ ପଢୁଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରୁଥିଲେ ନା ଗାଡି ଚଲଉଥିଲେ, ଡଙ୍ଗା ଚଲଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ, ଆଜି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଜୁଲାଇ ଫଙ୍କସନ ସାରି ସାରିଲେଣି, ହୁଏତ କାର୍ ସାରିଲେଣି, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବସିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମାସରେ ବୁଲୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଟିଚର ମାନଙ୍କର ହଉଛୁ, କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଗୋଟାଏ ପଟରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁପରମ୍ୟାନ ହବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛୁ? ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋସେସ, ଏମିତି ଗଲେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ହବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବା 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଜୁଲାଇ କ୍ୟାମ୍ପ। ତାରି ଭିତରେ ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। ଆସୁଛୁ, କରିଦଉଛୁ, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିକରି ଆମେ ସେଠି ବସିବା, ଏଠି ପୁଳାଇ ଶପଥ ନେବା, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଚାଲିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିବ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଫ ଛୁଟି ହବ, ସବୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ। ମ୍ୟାଟର ହଉଛି ଯୋଉ 50 ବର୍ଷ ନି ତ ଆମେ ତ ଦେଖି ସାରୁଲୁନି, ତା ଭିତରେ କାହିଁ ଗୋଟିଏ ସୁପରମ୍ୟାନ ବାହାରୁନାହିଁ। ସୁପରମ୍ୟାନ ଟା କେମିତି ବାହାରିବ ସେଇଟା ଆମକୁ କୁହ। ଧ୍ୱଂସର କଥା କୁହ, ସୃଷ୍ଟିର ଛବି ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ହେଲୁଣି ଦୁର୍ବିଷ। ଇଏ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ହବ, ଭୋଜନ ହବ, ଲୋକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଜି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚାଲିଗଲା, କାଲି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହବ, ଗତକାଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଥିଲା। ଏ ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟରେ ଅଛି। ସବୁ ଯାକ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, 30 ଦିନ 30 ଜିଲ୍ଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବା ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପର୍ପସ ହଉଛି କଣ? ଏଇ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲିବା, ଏକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବା, ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ସେ କରିବା, ସେକୁ କରିବା, ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକିବା ନା, ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମତଲବ ଅଛି, ମକସଦ ଅଛି। ମକସଦ ମତଲବ ହଉଛି କଣ? ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସୁପରମ୍ୟାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀଟା ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ହ୍ୱାଟ ଆବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମତେ ସେଇ କଥା ପଚାରୁ। ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଲୋକ ଆଗରୁ ତ ପଚାରୁ ନଥିଲେ, ଆଗରୁ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେହି ପଚାରୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ଗଲେ ନା ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏ ଜିନିଷ ହବା କଥା 50 ବର୍ଷ ହେଇକି ଆମ ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲେଣି, ତାରି ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଇ ସାରିଲେଣି ଯୋଉ ସମୟରେ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗ୍ରୁପ ଗଲେଣି, ଅର୍ଗାନାଇଜର ଗଲେଣି, ନୂଆ ନୂଆ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି କଣ? ଆମର ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସିକର, ସିକର ମାନେ ଯେ ସିକ୍ କରେ ସେ ହଉଛି ସିକର। 5ଟି ଲାଇନକୁ ଭଲକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସିକର, ସିକର ମାନେ ଯିଏ ବାଞ୍ଛା କରୁଛି, କାମନା କରୁଛି, ଖୋଜୁଛି। କଣ? ହିଡେନ୍ ମିନିଂ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ସ ଫର୍ମସ୍, ଲାଇଫ୍ସ ଫର୍ମସ୍, ଜୀବନର ଗୋଟେ ରୂପ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଜୀବନ ଆସୁଛି, ତାର ଯୋଉ ଗୁହ୍ୟ ରୂପାବଳୀ, ହିଡେନ୍ ମିନିଂ, ତାର ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ସେ ବହନ କରିକି ଆସିଛି, ସେଇଆକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି କଣ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର? ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୁହେଁ ନା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ସ୍କୁଲ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସ୍କୁଲ ଏଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ବଡ ବଡ ଲୋକ ତାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ, ଯୋଉଠି ଯାହାର ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେ ଭଲକିରି କରିବେ, ଏସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହବ, ସବୁ ଜାଗା ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କୋଉଠି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସିକର ଅଫ୍ ଦ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି କେତେ ପାଠଚକ୍ର ଖୋଲିଲା, କୋଉଠି ବ୍ଲକରେ ଖୋଲିଲା, କୋଉଠି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, କୋଉଠି ଆପଣ କଣ କଲେ, କେମିତି କଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି କିଏ ଯୋଡିଦବ ଭଙ୍ଗା ଚୁଡ଼ିକି, କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦବ ଯୋଡା ଚୁଡ଼ିକି, ମୁଁ ସେଗୁଡାକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ହ୍ୱାଟ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ 2 ଜଣ ଯୋଉ ଆମର ଗୁରୁଜନ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏତ ହୋପଫୁଲି ଯୋଉ 2 ଜଣ ଗୁରୁଜନ ଆମ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ସହିତ ସବୁଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ 50 ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେମାନେ ହୁଏତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ବି ଅଧ୍ୟାୟ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ? ସେଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ? ଏ ସିକର, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ସିକ୍ କଲା ସେ ହଉଛି ସିକର। କଣ ହଉଛି? ଶିକର ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଫ୍ ହିଡେନ୍ ମିନିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ସ ଫର୍ମସ୍, ଜୀବନର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ରୂପାବଳୀ ନେଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନାନା ରୂପାବଳୀ, ତାର ଯୋଉ ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଛି, କଣ ପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି? କାଲି ମାଙ୍କଡ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଆଜି କାହିଁକି ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିଲା? ଦ୍ୱାର ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ମାଙ୍କଡ ରୂପରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ କାହିଁକି ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ? ଗୋଟେ ସମୟରେ ସିଏ ହୁଏତ 12 ଫୁଟ 10 ଫୁଟର ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା, କେତେବେଳେ ଲିଲିପିଟିଆନ ତ କେତେବେଳେ ଆଉ ତାର ଅପୋଜିଟ ଟା, କେତେବେଳେ ଛୋଟ ହଉଛି କେତେବେଳେ ହଉଛି, କାହିଁକି ସେ ଛୋଟ ହଉଥିଲା ତାକୁ ବଡ କଲେ, ବଡ ହଉଥିଲା ଯେ ତାକୁ କାହିଁକି ଛୋଟ କଲେ? ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ ଧରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ବଡ ବଡ ଜୀବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବା ପାଇଁ ବସିଲେଣି। ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ କଣ ବଡ ବଡ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡା ସବୁ, ସିଏ ସବୁ ଧୀରେ 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 କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ପଡୁଛି? କାହିଁକି ତାକୁ ଛୋଟ ବଡ ଗୁଡକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଛୋଟ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଠି ସବୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? ପୃଥିବୀର ବିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ବିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଣ କରୁଛି, ତିଆରି କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଗୁଡା କଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇଏ କରି ଦେଖିବା ହଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ହିଡେନ୍ ମିନିଂ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ସ ଫର୍ମସ୍, ଜୀବନର ଯୋଉ ରୂପ ଗୁଡାକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ରୂପର ତାର ହିଡେନ୍ ମିନିଂ କଣ, ତା ପଛରେ ସତ୍ୟଟା ହଉଛି କଣ? କାହିଁକି ଜଣେ ମାଙ୍କଡ ହେଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? କଣ ପାଇଁ ମାଙ୍କଡରୁ ମଣିଷ ତିଆରି ହେବାର ଦରକାର ହେଲା? କାହିଁକି ବିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ମଣିଷ ତିଆରି ହେଇଗଲା? ଠିକ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତି ପିଲା ଲେଖି ଜାଣିଲେଣି, ଏ ବି ଜାଣିଲେ, ନାଁ ତ ଲେଖି ଜାଣିଲେଣି, ଆଉ ଦୁନିଆରେ କଣ ଆଉ ପାଠର କଣ ଦରକାର ଅଛି? ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଏତେ ବାଟ କରିବାର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ରାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଣ ଥିଲା? ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ କାହିଁକି ହେଇକି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରେମର ଅଫୁରନ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅବତାର ହେଇକରି ଆସିଲେ କାହିଁକି? କଳ୍କି ରୂପରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆସିକରି ଆଗ ହେଲା? କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ରୂପ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ? କଣ ଇଏ ରହସ୍ୟ କଣ? ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ସିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତ ସେଇଆ, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କଣ ଖୋଜୁଛି? ମୋର କଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର ନା ଘର ଦରକାର? ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ମୋର କଣ ଘର ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ଫାମିଲି ଦରକାର ନା ମୁଁ ଏମିତି କୋଠା ବାଡି ଇଏ କରିବାକୁ ଆସିଛି? ମୁଁ ସେଗୁଡାକ କରିବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଆସୁଛି, ଡେମୋ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲି, କଲି, ଜାଣିଦେଲି, ଲେଖିଦେଲି, ବୁଝେଇଦେଲି, ଏୟା ସବୁ ଅଛି, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହେଲାନି ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆସିକି ତମ ହାତ ଧରିକି ଏବେ ନଉଛି।
ସେଇ କହୁଛନ୍ତି hidden meanings in life's forms of the great mothers wide uncharted will. uncharted will ହଉଛି ସଂକଳ୍ପ, କେମିତିକା ସଂକଳ୍ପ ନା uncharted will, ଯୋଉଟା କି ଚାର୍ଟ ରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି, ମ୍ୟାପ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍, ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଏସିଆ, ସେଟା ୟୁରୋପ, ସେଠି ଏମିତି ତ ଗ୍ଲୋବର ଚିତ୍ର ହେଇଛି। ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଦେଇକି ହଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପଲିଟିକାଲ ମାନଚିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି, ଭୌଗୋଳିକ ଆସୁଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତତଃ 250 ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ୱିଲ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍। ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍ ଟା କାହିଁକି ଅନଚାର୍ଟେଡ ହେଲା? ଅନଚାର୍ଟେଡ ମାନେ ଚାର୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନି। ଯୋଉ ଚାର୍ଟ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭାରତ, ତାର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଓଡିଶା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେରିକା, ତାପରେ ୱାସିଂଟନ ଡିସି ହଉଛି ଏଇଆ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଏଠି, ସେଠି ଏଟା ହଉଛି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଟା ହଉଛି ବର୍ଲିନ ଜର୍ମାନୀରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁବା, ସେଠି ହଉଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଆପଣ ଏଟା ହଉଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ୟୁଏସଏସଆର ଆଗରୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଜାକସ୍ତାନ, କିର୍ଗିସ୍ତାନ ଏସବୁ ହେଇଛି, ଚାର୍ଟ ହେଇଛି, ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଜମା ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଛରେ ଅର୍ଥ କଣ, ଏବଂ କିଏ ଚାର୍ଟଟା କିଏ ଅଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ ତ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ମହାଦେଶ, ମହାସମୁଦ୍ର, ଏଗୁଡା ସବୁ ତ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଚାର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍, ଆପଣ କେବେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? 250 ପ୍ରକାର, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି 250 ପ୍ରକାର ୱିଲ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇନି, ଅଙ୍କା ଯାଇନି, ମାନେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇନଥିବା। ତାକୁ କଲେ କିଏ? ସେ କାହାର ଇଏ ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍? ଗ୍ରେଟ୍ ମଦର୍ସ ୱାଇଡ୍ ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍ ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍ ପୁଣି ୱାଇଡ୍, ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍ ପୁଣି ୱାଇଡ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଯାହା ତ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଲି ପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିପାରୁନୁ। ସେ ପାଠ ସେଇଭଳିଆ, ପାଠ ସେଇଭଳିଆ, ହାର୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଆର ସୁଇଟ୍ ଦଉଛି, ଅନହାର୍ଡ ଆର ସୁଇଟ୍। କାହିଁକିନା ତାକୁ ତ ଯୋଉଗୁଡାକ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟା ୱିଲ୍ ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ୱିଲ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ୱିଲ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, 250 ପ୍ରକାର ୱିଲ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କେମିତି କଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। 250 ପ୍ରକାର ୱିଲ୍ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ୱିଲ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍, ସେଟା ପୁଣି କେମିତିକା? ଯୋଉଟା ଚାର୍ଟରେ ପାଇ, ଯେମିତି କହିଲି ହାର୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଆର ସୁଇଟ୍ ଦଉଛି, ଅନହାର୍ଡ ଆର ସୁଇଟ୍। ତେଣୁ ଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍ ଆପଣ କହିଲେ ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ଆଉ କଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଧୂଳିକଣାଟି ହେଇଥିବ, କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ୱାଇଡ୍ ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ କମ, ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନଚାର୍ଟେଡ, ଯୋଉଟା ଚାର୍ଟରେ ଆସିନି, ସିଏ ହଉଛି ୱାଇଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା କାହାର ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍ ଅଛି? ନା ମଦର୍ସ, ଗ୍ରେଟ୍ ମଦର୍ସ, ଖାଲି ମଦର ନୁହେଁ, ମୋ ମାର ନୁହଁ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍, ଗ୍ରେଟ୍ ମଦର ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦି ମଦର ବୋଲି ଲେଖିଲେ ନା? ଭାବନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ଚାଲିଯିବ, ଏ ସବୁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଛୋଟ, ବହୁତ ଛୋଟ, ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଗରମ ହେଇଯିବ, ଗିମ୍ ଗିମ୍ ହେଇଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଠିକ ଅଛି, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୋଟେ ସ୍କୋପ ଅଛି, ଆମେ ବସି ପଢିପାରୁ। ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଦି ମଦର ହେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର, ତାକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କେଇ ଜଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ। ହୋ ଯାହା ହଉ, ମାଙ୍କ କଥା ତ ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, ମା ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ, ଏ ତ ଶୁଣୁଛୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ତ ଶୁଣୁଛୁ, ଆଉ କଣ କହିଲେ ନାଇଁ, ଗ୍ରେଟ୍ ମଦର୍ସ, ଏମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ୱାଇଡ୍ ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦ ରିଉଡ୍ ମାନେ ହଉଛି କଠୋର, କର୍କଶ, ଏନିଗ୍ମା ଅଫ୍ ଆୱାର ଟେରଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱେଜ୍, ରିଉଡ୍ ଏନିଗ୍ମା ହଉଛି ପ୍ରହେଳିକା, ଲୋଲକ ଧନ୍ଦା, ଯିଏ ହଉଛି କର୍କଶ, ଅଫ୍ ଆୱାର ଟେରଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱେଜ୍, ଯୋଉ ରାସ୍ତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଟେରଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱେଜ୍, ତାରି ଭିତରେ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଅଜ୍ଞାତ ସଂକଳ୍ପ। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଆଣ୍ଡ ଦ ମେରାଇନର, ୟାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖୋଜିଦେବା ପାଇଁ। ଏଗୁଡା ତ ଖୋଜା ହେଇଛି, ଭାରତକୁ ଖୋଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫରେନ୍ ମାନେ ଆସିଲେ, ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଣେ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ ପାଠ ଆପଣ ପଢୁନଥିବେ, ଏଇଆକୁ ତ ପଢୁ ପଢୁ ତ ଜୀବନ ସାରା ଚାଲିଗଲେ, ସେଇଆକୁ ଆମେ ଦି ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢିକିରି ଆମେ ସବୁ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଣେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ କଣ? ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ପଚରା ହେଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ, ଏ ପାଠ ଗୁଡା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, କଣ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କହିଲେ ଭାରତ ଥିଲା ସୁନାର ଦେଶ ବୋଲିକିରି, ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସୁ ଭାରତ ବୋଲିକିରି ଆପଣ କହନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ହଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କାହିଁ ନାଭାଲ ପାୱାର ଏତେ ୱିକ୍ କେମିତି ହେଲା? ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ନାଭାଲ ପାୱାର କହିଲେ କଣ, କୋଉ ଦେଶ ପାଖରେ କଣ କେମିତି ଅଛି, କିଏ କେମିତି ସୁପ୍ରିମାସି ଅଛି, କାହାର ଆକାଶ ବାହିନୀ ସୁପ୍ରିମାସି ଅଛି, କାହାର ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ ସୁପ୍ରିମାସି, କାହାର ଜଳବାହିନୀ ସୁପ୍ରିମାସି ଅଛି, କିଏ ଯାଇକିରି ଷ୍ଟାର ୱାର କରୁଛି, କିଏ ଯାଇକିରି ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନ କରୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋପଫୁଲି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିନଥିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଗୁଡାରେ ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ଖେଳେଇ ନଥିବେ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଭାରତର ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଚାରିପଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଗଲା ପରେ ଭାରତର ନାଭାଲ ବେସ୍ଟା କାହିଁକି ଏତେ ୱିକ୍ ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 75 ରେ ଦେଇକରି ଜର୍ମାନୀକୁ ଡାକୁଛୁ ସ୍ପେନକୁ ଡାକୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ରଷିଆକୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଡାକୁଛୁ ରଷିଆକୁ ଡାକୁଛୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଆସିକରି କିଛି କିଛି କଣ କର ନା ଇଏ ତିଆରି କରିକି ଯାଅ ସବମାରିନ୍ ତିଆରି କରିକି ଯାଅ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମକୁ ସବୁ ଆସି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକି ଯାଅ କଲବରୀ ଭେରାଇଟିର ତିଆରି କର କି ଆଉ କୋଉ ଭେରାଇଟିର ସେ ତିଆରି କରିଦିଅ କାହିଁକି ତୁମେ ସେଠୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୋଷ ଭାରତ ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କର କଣ ନା ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରନ୍ତି ଖୋଜନ୍ତି କୋଉଠି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଯାଇକରି ଖୋଜିବା କୋଉଠି ଖୋଜିକି ପାଇବା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହଉଛି ତାକୁ ଖୋଜିବା କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସବୁ ଯାକ ଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହଉଛି କୋଉଠି ଚୋରି କରିବେ କୋଉଠି ଯାଇକି ଶାସନ କରିବେ କୋଉଠି କାହା ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ କୋଉଠି ନୂଆ ଆଇଲାଣ୍ଡ ହେଲାଣି ତାକୁ ଯାଇକି ଦଖଲ କରିବେ ଭାରତର କୋଉଠି ସେ ସବୁ ଅଛି କି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଫ୍ରିକାର କୋଉଠି ଆଇଲାଣ୍ଡ ଥିବ ତାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯାଇକି ଶାସନ କରୁଥିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କଣ କରୁଥିବ ଏବେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଆମେରିକାର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ମରିସସ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାର ମାଲିକ ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଲିଜ୍ ଦେଇଦେଲା ୟାକୁ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେରିକା ବାଲାକୁ ଲିଜ୍ ଦେଇଦେଲା ସେ ଜାଗାରେ କଣ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନା କେବଳ ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସେଠି ଆଉ କେହି ରହନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଜାଣନ୍ତି ନା ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ଜଣଙ୍କର ନିଜ ମାନେ ଆମେରିକା ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦି ଜଣଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ମିତ୍ର ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଡିସିସନ ଆଇସିଜେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି କହିପାରୁନି ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି କଣ ହଉଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଥିଲା ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆମର ଜମା ସେଠିକି ପାଇଁ ଆସି ନିଘା ବି ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଇଏ ନଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ ବୁଲିକରି ନୂଆ ନୂଆ ଦ୍ୱୀପ ଖୋଜିବା ନୂଆ ନୂଆ ଦେଶକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା ଡେଭଲପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସୁପ୍ରିମାସି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନାରିଓ ବଦଳୁଛି ଠିକ ସେଠି ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହି ଇଜ ଦ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଆଣ୍ଡ ଦ ମାରାଇନର ହି ଇଜ ଦ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଯିଏ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରେ ସେ ହଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ମାରାଇନ ଯିଏ ନାବିକ ଯିଏ ସେ ହଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ଆଉ କଣ ହଉଛନ୍ତି ମାରାଇନର ଆଚ୍ଛା ମାରାଇନର ମାନେ ନାବିକ ସମୁଦ୍ରର ନାବିକ ଅନେକ ସିକ୍ରେଟ ଇନର ଓସନ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ନ ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ସୀମା ନାହିଁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାଉଛୁ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ମହାସମୁଦ୍ର ବା କେନାଲ ଆମେ ଆରି ଭିତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆମେ ଆରି ଭିତରେ ଜାଣିଛୁ ତାରି ଭିତରେ ବୁଲୁଛୁ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଛୁ କେତେବେଳେ ସାଉଥ ଚାଇନା ହଉଛି କେତେବେଳେ ସୁଏଜ କେନାଲ ପାଇଁ ମାଡ଼ଗୋଳ କୋଉଠି ଜାବାହାର ପୋର୍ଟ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଦିଜ୍ ଆର୍ ବିନ୍ ଚାର୍ଟେଡ୍ କିନ୍ତୁ ସ୍ପିୟର ବିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି କାହିଁକି ତମେ ଏଠି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଛ ଦି ହାତ ଜାଗା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ପାଇଁ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାପ ପୁଅକୁ ମାରି ଦଉଛି ଭାଇ ଭାଇକି ମାରି ଦଉଛି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରି ଦଉଛି କଣ ହଉଛି କେସ୍ କୋର୍ଟ କଣ ନାହିଁ କଣ ଆପଣ କରିଯାଉଛନ୍ତି ନା ହଁ ଆରେ ତାର ଯାଇକି ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉନା 100 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉନା ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲେମ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ତ ଯାଇପାରିବେନି ସେଠିକି କ୍ଲେମ କରିବାକୁ ନାହିଁ 2 କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ପୃଥିବୀ ସାରା ଯାହା ଦେଖିବେ ସବୁ ଗୁଡାକର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ କାରଣ ଯେତେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ କେତେ ବାଟ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ହବ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଉଚ୍ଚ ହବ ତାପରେ ବିଶାଳ କୋଉଠି ପଡିଛି ଅନନ୍ତ ମହାସମୁଦ୍ର ତା ଭିତରେ କେହି ଲଢିବାକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଯାକ ମାରିବେ କହିବେ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ ହଉଛି ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ରହିଛି କେହି ମାନେ ମହିମଣ୍ଡଳେ ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ଜନ ମୋ ଅଧିକାର ସଙ୍ଗେ ପରିବରଣ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ବସିକି ମାଡ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅନେକ ସିକ୍ରେଟ ଇନର ଓସନଟା ତ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ମହାସମୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ ଇନର ଓସନ ଏମିତି ଓସନ ଅଛି ଇଏ ଯୋଉ ଓସନ ଗୁଡାକ ଆମ ଆଉଟର ଦେଖାଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ମହାସମୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଇନର ଓସନଟା କହୁଛନ୍ତି କଣ ସିକ୍ରେଟ ଓନର ଓସନ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ନ ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ ଏଗୁଡାକ ତ ସୀମା ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର ଏତିକି ଚାଇନା ପାଖରେ ଯିଏ ଯାଇଛି ସବୁ ଚାଇନା ସି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆରବିଆନ ସି ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପାସିଫିକ ଓସନ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ହେଇଯାଇଛି ସେଗୁଡା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବ୍ଲାକ୍ ସି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ମାନେ ସିକ୍ରେଟ ଇନର ଓସନ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ନ ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ କୁଆଡେ ଲମ୍ବିଛି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇପାରିବାନି ସେଠି ଡ୍ରେକ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେଠି କଲମ୍ବସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି ସେଠି ଆମେରିକୀୟ ବା ଇଂଲିଶ ବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଯୋଉମାନେ କି ଜେନେରାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ଏସବୁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ହଉ ଯିଏ ହଉ ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବ କିଏ ସେ ଯିଏ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କେବେ ନିଜ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ନିଜ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତି କଣ ଅହଙ୍କାରୀ ସେ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବୋଲିକରି କହୁନାହାନ୍ତି କେବେ ମୁଁ ବୋଲିକରି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି
ଏବଂ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯାଉଛ ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉଛ ସେପଟରେ ସାଉଥ ଚାଇନା ସି ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଏକଚାଟିଆ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ପାସିଫିକ ଓସନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ପିଟ ହଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନକୁ ଆସୁଛି କଣ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ ବୋଲିକି ଚାଇନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବସିକି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆଣ୍ଡାମାନ ସବୁ ବସିକି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସୁଏଜ କେନାଲକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଦେଖ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, କାହିଁକି ଏଠି ବସିକିରି ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉଛ? ସମୁଦ୍ରରେ ଟିକେ ଯଦି 10 ଫୁଟ ପାଣି ଲମ୍ବିଯିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଦେଶରୁ କୁଆଡେ ଭାସିଯିବ ଆଉ ସେ ଦେଶର ପତ୍ତା ପାଇବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପୁରୀ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଲାଗିଛି, କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଆରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ 50 ଫୁଟ ଉପରେ ସୁନାମି ଆସିଗଲା କଣ ହବ? ରହିଥିବ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ତମେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉଛ, ଇଏ ମୋ ଘର ତଳେ ଯାହା ହେଇଛି ସେଟା ସବୁ ମୋର, ମୁଁ ଆର ତାର ମାଡ଼ି ବସି ବର୍ଲେସ୍, ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ, ଅସୀମ, ତାକୁ ଯାଇକିରି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁନା। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଲେନି, କଲେ, ବୁଝିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଲେଖିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇ ଗଲେ ଏବଂ ହାତ ଧରିକି ଆଣିକି ଦେଖିଲେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଆସ। ତଥାପି ଆମେ ହଉଛି ଯିବାକୁ ଯାଉନି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି। Seeker of the hidden meaning in life's forms of the great mothers, wide uncharted will and the rude enigma of her terrestrial ways, he is the explorer and the mariner on a secret inner ocean without born. ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଓଡିଆ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ସେହି ପୁରୁଷ, ଯୋଉ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଜୀବନର ନାନା ରୂପବଳୀର ଗୂଢ ଅର୍ଥର ଜଣେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି, ଜୀବନର ଗୂଢ ଅର୍ଥର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି, ନିଜେ ପୁରୁଷ କଣ ଜୀବନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଜୀବନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ, ତାମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଖୋଜିବି ପାଇବି ଦେଖେଇଦେବି, ତାପରେ ଦୁନିଆ ଜାଗା ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମହାନ ଜନନୀଙ୍କର ବିଶାଳ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ଗୂଢ ପରିଚୟରେ ସିଏ ହେଲେ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ଏ କ୍ୱେଷ୍ଟ ବଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ନେଭର କେମ୍। ଜୀବନଟାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ? ଜିଜ୍ଞାସା, ଅନ୍ୱେଷା, ବଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ନେଭର କେମ୍। କେହି କେବେ ଖୋଜିକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି, କେହି କେବେ ଖୋଜିକିରି ଫାଇଣ୍ଡିଂ ନେଭର କେମ୍। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କହିଦେଲେ। ଆରେ କୋଉଟା ଜୀବନଟା କ୍ୱେଷ୍ଟ, କଣଟା ଖୋଜୁଥିଲେ? ଆପଣ କଣଟା ଖୋଜୁଥିଲେ? ନା ଚାକିରିଟାই ଖୋଜୁଥିଲି, ଜୀବନ ସାରା ପାଇଲିନି। ତାହେଲେ ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ଏ କ୍ୱେଷ୍ଟ, ଜୀବନଟା ଥିଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଫାଇଣ୍ଡିଂ ନେଭର କେମ୍। ଚାକିରି କରିଥିଲି ପାଇ ପାରିଲିନି। ଜଣକୁ ପଚାରିବ ତୁ ବାହା ହେଇନୁ କାହିଁକି? ନା କେତେବେଳେ ବୟସ ପଳେଇଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଝିଅଟିଏ ମିଳିଲାନି ମୁଁ ବାହା ହେଲିନି। କୋଠାଟିଏ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିପାରିଲୁନି? ନା ସେତେବେଳେ ଜାଗା ପିଲା ନା ପଇସା ହେଲା ନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଲଟେରୀ ଲାଗିପାରିଲା ନାହିଁ। କଣ କଣ ସବୁ ଆପଣ କହିବେ? କଣ ଏଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? କଣଟା ଖୋଜିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ଏ କ୍ୱେଷ୍ଟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଥିଲା। ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଥିଲା ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍, ଯାହା ୱାଇଡ୍ ଅନଚାର୍ଟେଡ ୱିଲ୍, ଯିଏ କି ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ମଦର ୱାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ହିଡେନ୍ ମିନିଂ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ମସ୍, ରିଉଡ୍ ଏନିଗ୍ମା ଫର୍ ଏ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱେ, ଯୋଉ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱେ, ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ଯାଉଛି, ତାର ଯୋଉ କର୍କଶ ପ୍ରହେଳିକା, ଲୋକ ଯାଉପାରୁନାହାନ୍ତି, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୁଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଆଣ୍ଡ ମାରାଇନର ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ଅନେକ ସିକ୍ରେଟ ଓସନ, ସିକ୍ରେଟ ଇନର ଓସନ, ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉନି, ସିକ୍ରେଟ ହେଇକି ରହିଛି, ଇନର ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ନ, ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ। ସେଇ ଯାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ସେଇଠି କହିଲା ନାହିଁ, ମୋର 2 ହାତ ମା ନେଇଗଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ହାତ ଦିଟା ଥିଲା, ସେସବୁ ତାକୁ ବି ନେଇଗଲ। ଆମେ ବୁଝୁନୁ ନା କଣ? ଇଏ ହାତଟାର କାପାସିଟି ଥିଲା 10 କେଜି, ଏ କାପାସିଟି ମାକ୍ସିମମ୍ 10 କେଜି ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ୱାଇଡ୍, ଏଇଠି ଯେମିତି ଲେଖିଲେ, କଣ କଲେ? ଇନର ଓସନ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ନ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ତୁଅ ହାତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆହୁଲା ମାରି ମାରି ଯାଉଛୁ, ସେଥିରେ ଯାଇପାରିବୁନି। ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ମେସିନ୍ ଜଗା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସୁପରସୋନିକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସବମରିନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ବଡ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ନେଇକରି ଗଲେ। ସେଇଟା ହଉଛି କ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା। କେମିତି ଆସିବ? ନା ଆସିଲା ପରେ କରିବ। ସେଇଟାକୁ ଖୋଜିବ ନା ୟାର ଇଂଲିଶର ଓଡିଆକୁ ନେଇକରି ଭାଷଣ ଦବ? ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି କଣ କେମିତି ହବ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ ରିଅଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହାପନିଂ। କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନୁଭୂତ ହଉଛୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ସେ ହେଲେ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ଏବଂ ସୀମାହୀନ ଗୋପନ ଅନ୍ତଃ ସମୁଦ୍ରର ନାବିକ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ନାବିକ ମାନେ ଯିଏ ନୌକା ବାହାନ୍ତି, ତାକୁ କହିପାରିବେନି ସବମରିନ ବୋଲିକରି କହିପାରିବେନି। ନୌକା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଲନ କଣ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥିବ। ଭଗବାନ, ତମର ତ ପଇସା ଅଛି, ତମେ ତମର ଫ୍ଲାଇଟରେ ପଳେଇବ, ମତେ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗ କରୁଛ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ତମେ ତ ରାଜା, ରାଜକୁମାର, ରାଜା, ତମେ ତ
ତମେ ଇଏ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସୁଦାମାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିକିରି କଣ ମିଳିବ? ଆରେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନା ରେ ନା କଣ? ନା ସେଇ ଧାରଣାଟା ତୋର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ବୋଧେ ମଣିଷର ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବେନି, ରାଜା ବୋଧେ ରଙ୍କର ସାଧନ ହେଇପାରିବନି।